కావ్య, విష్ణుజ, Yes, sir. ఓకే ఓకే అమ్మా, అటెండెన్స్ తీసుకున్నారు, చేరలేదండి. The instruction contains two fields. What are the two fields? Opcode field, address field. Opcode field defines the operation, which operation to be performed, and the operand or address field. Address field nothing but where the data is found. మీకు ఏ అడ్రస్ డేటా దొరుకుతుందో ఆ అడ్రస్ ని చెప్తారు. Sometimes direct గా the data or operand is specified in the instruction. Then that field is known as operand field అంటారు. Otherwise the address field where the data is found. Two fields are there. One is opcode field, another one is address field. Okay, depending on the number of address fields, there are 4 types of instructions. Three address, two address, one and zero address instruction. Three address nothing but the instruction contains 3 address fields. Two address nothing but the instruction contains 2 address fields. Just example, add a comma b comma c. There are 3 address fields are a, b, c. 3 address fields. Okay. First two are source address, 2 source address and 1 destination. 2 source and 1 address. Okay. Total 2 plus 1, 3 address fields. The instruction is known as 3 address instruction. Add a comma b comma c, or add r1 comma r2 comma r3. R1 plus r2 both are added, transfer to r3. Now 2 address instruction. The instruction contains 2 address fields. Only 2 address fields are there. In this one of the source is acts as a destination. Okay, 2 sources are there, but one of the source is acts as a destination register. Add a comma b. There are 2 address fields, a and b. A and 1 and b and 2 address fields. Both a and b are added. A, b, and contents of location a and contents of location b. Both are added, and the result is again transferred to b register only. The b location only. Then the b acts as a both source కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ డెస్టినేషన్ కింద కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. The b location it acts as a both source and destination. Okay. Move b comma c like that. Move b nothing but the contents of b are moved to the c location. B location data ni transfer to c location. Okay. Next one address instruction. In one address instruction there is only one address field is there. In the instruction there is only one address is there. So add a, only one address is there. And we have to define only one data only. But second data is always available in accumulator. Okay, both secondary data is always available in accumulator only. Accumulator లో data is not found. అంటే accumulator data ఏమి ఉండదు, మీరే లోడ్ చేసుకోవాలి. బిఫోర్ ద ఆపరేషన్ వన్ డేటా ఈజ్ లోడెడ్ ఇంటూ అక్యుములేటర్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ బి బోత్ ఆర్ యాడెడ్ and transfer to C location. దీన్ని చేయాలి. We have to perform this operation A plus B. That means contents of A and contents of B transfer to C. దానికి ఎలా రాస్తారు ప్రోగ్రామ్? ఓన్లీ వన్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో ఉండాలి. ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఓన్లీ వన్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఇది దేర్. దెన్ ఫస్ట్
ఫస్ట్ లోడ్ ఏ, అప్పుడేమవుతుంది, ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అక్యుములేటర్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అక్యుములేటర్ ఆర్ the contents of A are transferred to accumulator. Accumulator contains the contents of A. Then add B. Add B అంటే ఏమవుతుంది, అక్యుములేటర్ లో ఉన్న కాంటెంట్ ప్లస్ లొకేషన్ బి లో ఉన్న కాంటెంట్ బోత్ ఆర్ యాడెడ్ అండ్ ద రిజల్ట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టు అక్యుములేటర్ ఓన్లీ. చెప్పాం కదా, ఇన్ అక్యుములేటర్ ఆర్గనైజేషన్ one data is available, always available in accumulator, and the result is always transferred to accumulator only. And the result is always transferred to accumulator only. Add B అంటే the content of B and the accumulator content. Accumulator లో content of A ఉంది, accumulator content of A plus content of B both are added and result transferred to accumulator. కానీ మీకు రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, C లో స్టోర్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేశాను, స్టోర్ C అంటాను. స్టోర్ C అంటే ఏమవుతుంది, అక్యుములేటర్ కంటెంట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ C లొకేషన్. ఓకే, ద అక్యుములేటర్ కంటెంట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ C location, that is store C. This is called one address fill instruction. Using accumulator organization. And next one is zero address instruction. In zero address instruction, we have to use stack. Okay, stack. The processor is using the stack. The stack organization. The CPU is using the stack for storing the data instead of registers. The processor is using the stack. Stack is nothing but a storage device, like last in first out. Last in first out nothing but last insert chasing. That is the item which is inserted last is first to be out. Then LIFO antar, then stack. Okay, there are examples. A plus B star C plus D. Already discussed using 3 address and using 2 address, using 1 address and 0 address also. Stack, using stack అన్నమాట. పుష్ పాప్ అనేవి ద ఆపరేషన్స్ రిగార్డింగ్ స్టాక్. లాస్ట్ టాపిక్ మనకి స్టాక్ ఉంటుంది, అక్కడ క్లియర్ గా చెప్తాను మీకు. ఓకేనా, పుష్ అంటే ఏంటి, పాప్ అంటే ఏంటి. మెమొరీలో రీడ్ ఆపరేషన్ రైట్ ఆపరేషన్ ఎలాగో స్టాక్ లో పుష్ ఆపరేషన్ పాప్ ఆపరేషన్ అంటారు. ఓకేనా, this architecture does not have. Next one is instruction execution and straight line sequencing. Instruction execution nothing but instruction execute చేయడం, ఎలా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. And straight line sequencing nothing but the instructions are executed one by one in sequence, one by one in sequence, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి దాన్ని సీక్వెన్స్. స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఒకదాని తర్వాత వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అలా వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్, ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ లో ప్లేస్ చేయాలి. ఓకేనా, ద ప్రోగ్రామ్ నథింగ్ బట్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ and are executed the sequence in which you are right. ఓకే, మీరు ఏ సీక్వెన్స్ లో అయితే రాస్తారో అదే సీక్వెన్స్ లో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ నథింగ్ బట్ ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాస్తారు. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ దాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక ప్రోగ్రామ్ నథింగ్ బట్ ఒక సీక్వెన్స్ లో పెడతారు. అంటే ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో కంప్యూటర్ తెలియదు కాబట్టి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఒక సీక్వెన్స్ లో పెట్టుకుంటారు. ఆ సీక్వెన్స్ పెట్టిన దాన్ని ఏమంటారు, ప్రోగ్రామ్ అంటారు. అది ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమొరీ అండ్ ప్రోగ్రామ్ టు మెమొరీ స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమొరీలోంచి రీడ్ చేసి ప్రాసెసర్ కి పంపించి ప్రాసెసర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ది జనరల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఎన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇన్స్ట్రక్షన్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నా ఒకటే. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్. Program execution nothing but execution of each instruction in sequence, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, let us take a small example. A, the contents of A and the contents of B.
ఏ లొకేషన్ లో ఉన్న డేటాని బి లొకేషన్ లో ఉన్న డేటాని యాడ్ చేసి సి లొకేషన్ పంపించాలి. జస్ట్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. దీనికి ఎలాగా హౌ వేర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ చూడండి. ద బిలో ఫిగర్ ఏ షోస్ ద పాసిబుల్ ప్రోగ్రామ్ సెగ్మెంట్ ఫర్ దిస్ టాస్క్ అండ్ ఇట్ అపియర్స్ ఇన్ ద మెమరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్. అంటే కంప్యూటర్ మెమొరీలో ఆ ప్రోగ్రామ్ ని స్టోర్ చేశారు. అండ్ we have assumed that the computer allows one memory operand per instruction. ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఒక మెమరీ ఆపరెంట్ మాత్రమే రాయాలి. ఓకేనా, అంటే సింగిల్ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్, అంటే ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్ R1 R2 ఎన్ని వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ద 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఇన్ సక్సెసివ్ ఓల్డ్ లొకేషన్. ఆల్వేస్ మీకు చెప్పారు ఫస్ట్ లోనే, ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ సక్సెసివ్ లొకేషన్. ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ దేర్, 10 ఉండొచ్చు, 20 ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్ టాస్క్ ను బట్టి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మేబీ 10 ఆర్ ఇట్ మేబీ 20. అండ్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ సక్సెసివ్ లొకేషన్స్ 20, 21, 22. ఆల్రెడీ మీకు మెమరీ డయాగ్రమ్ డ్రా చేసి చూపించాను మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో. సక్సెసివ్ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేస్తారు. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ which register. The starting address of the instruction is stored in which register. ప్రోగ్రామ్ లోని స్టార్టింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ బై డిఫాల్ట్ ఏ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ the starting address of the instruction is stored in which register. Program counter or instruction register IR. ఎవరొక అన్మ్యూట్ చెప్పండి. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఇది అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ రిజిస్టర్. మన ఎగ్జామ్ లో కూడా రాశారు అసైన్మెంట్ లో. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్స్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ బై డిఫాల్ట్ ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఇది అవైలబుల్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. చూడండి ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను మీకు మెమరీ డయాగ్రామ్. చూడండి ఏం చేయాలి మీరు, A plus B ట్రాన్స్ఫర్ టు C. ఏ లొకేషన్ లో కాంటెంట్ అండ్ బి లొకేషన్ లో కాంటెంట్ బోత్ ఆర్ యాడెడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సి లొకేషన్. దానికి స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ మూవ్ A, R0. మూవ్ A, R0 అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి. దాని ప్రోగ్రామ్ కంటైన్స్ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్. చూడండి 3 ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రోగ్రామ్ సెగ్మెంట్. A plus B యాడెడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు C. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి. to perform A plus B transfer to C. We have write a small program move A, R0, add B, R0, move R0, C. This is the small program to perform A plus B transfer to C. 3 instructions are there. చూడండి move A, R0, add B, R0, move R0, C. The 3 instruction program segment. చూసారా, మీకు బ్రాకెట్ లో పెట్టుకుంటూ రాసాను, క్లియర్ గా ఉంటుందని. 3 instruction program segment. move A, R0, add B, R0, move R0, C. The 3 instructions are required to perform this operation. C is equal to A plus B transfer to C. ఓకేనా. ఇప్పుడు బిఫోర్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ the 3 instructions are stored in the memory. Contents అంటే ఏంటి, మెమొరీ కాంటెంట్స్. మెమొరీలో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆల్వేస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమొరీ యూనిట్, అందుకే మెమొరీ కాంటెంట్స్ అనమాట అది. ఓకేనా, కాంటెంట్స్ అంటే మెమొరీలో స్టోర్ చేసిన కాంటెంట్స్ అని. ఓకే, అండ్ move A, R0, add B, R0, move R0, C. 3 instructions. These 3 instructions are stored in, చూడండి, successive locations I plus 1, I plus 2.
ఐ అనేది 40 అయింది అనుకోండి, 40, 41, 42. ఐ మస్ట్ బి ఐ కనుక 20 అయింది అనుకోండి, 20, 21, 22. 80 అయితే 80, 81, 82 మీ ఇష్టం. 200 అయితే 200, 201, 202. ఓకేనా? The three instructions are stored in successive locations. చూడండి, I plus 1, I plus 2. I may be some anything. ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మెమొరీలో ఉన్న ఫ్రీ స్పేస్ ని బట్టి స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఆటోమేటిక్ గా ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమొరీ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్. అంటే ఎక్కడైతే దానికి ఆ ప్రోగ్రామ్ సరిపడే స్పేస్ ఎక్కడైతే ఉందో చూసుకొని ఆటోమేటిక్ గా ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమొరీ యూనిట్. ఐ మే బి 20 or 40 లైక్ 100 or 200 or 300 లైక్ దట్. ఓకేనా? I plus 1 చూసారు ఇక్కడ, I plus 1, I plus 2 కాన్సిక్యూటివ్ లొకేషన్స్ ఆర్ సక్సెసివ్ లొకేషన్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. I plus 1, I plus 2. ఓకేనా? దెన్ చూడండి, బిగిన్ ఎగ్జిక్యూషన్ హియర్. ద స్టార్టింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి? మూవ్ A, R0. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మూవ్ A, R0 ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏ లొకేషన్ లో ఉంది? I లొకేషన్ లో ఉంది. అండ్ దట్ అడ్రస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? మన ఎగ్జాంపుల్లో ఐ అనేది స్టార్టింగ్ అడ్రస్. దట్ అడ్రస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ఐ అనేది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? దెన్ ఆ అడ్రస్ ఉపయోగించి మెమొరీలోంచి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని, ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్? మూవ్ A, R0. దట్ విల్ బి రీడ్ ఫ్రమ్ ద మెమొరీ. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని మెమొరీలోంచి రీడ్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి? IR రిజిస్టర్ లో పెడతారు. దట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ IR రిజిస్టర్. ఓకేనా? IR రిజిస్టర్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్. ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద మెమొరీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు IR రిజిస్టర్. IR అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్. ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రాసెసర్ లో, బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ప్రాసెసర్, ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద IR రిజిస్టర్. ఓకేనా? దెన్ మూవ్ A, R0. ఏం చేయాలి మీరు? మూవ్ A, R0 అంటే ఏలో ఉన్న కాంటెంట్ ని మూవ్ చేయాలి. ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి? R0 రిజిస్టర్ లోకి మూవ్ చేయాలి. లెట్ us టేక్ ఏలో 40 ఉంది అనుకోండి. లెట్ us టేక్ ద A కంటైన్స్ 40. దెన్ మూవ్ A, R0 అంటే ద కాంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ లొకేషన్ లో ఉన్న కాంటెంట్స్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 40 ఉంది. దట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టు R0 రిజిస్టర్. దెన్ R0 రిజిస్టర్ లోకి 40 ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. R0 రిజిస్టర్ లోకి ఏమవుతుంది? ద ఏ ట్రాన్స్ఫర్ టు R0 రిజిస్టర్. ఓకేనా? ద ఏ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఈస్ 40 ఇది ట్రాన్స్ఫర్ టు R0 రిజిస్టర్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూడండి, I plus 1. ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏమవుతుందని చెప్పాను మీకు? ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందని చెప్పాను. బై డిఫాల్ట్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. ఎందుకు అవ్వాలి? నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి బీ ప్రిపేర్డ్, రెడీగా ఉండడానికి. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. ఎందుకని? ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ I plus 1. కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1 అవుతుంది. దెన్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆల్సో రీడ్ ఫ్రమ్ ద మెమొరీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు IR రిజిస్టర్. సేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకేనా? అండ్ యాడ్ B, R0. నౌ యాడ్ B, R0. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? యాడ్ దేన్ని యాడ్ చేయాలి? బిలో ఉన్న కాంటెంట్. బిలో 50 ఉంది అనుకోండి. ద కాంటెంట్స్ ఆఫ్ బి లొకేషన్ 50 అనుకోండి. దెన్ యాడ్ B, R0. బి లొకేషన్ లో ఉన్న కాంటెంట్ R0 రిజిస్టర్ లో ఉన్న కాంటెంట్. R0 లో ఏమో 40 ఉంది అండ్ బిలో ఏమో 50 ఉంది. బోత్ ఆర్ యాడెడ్, దట్ ఈస్ టోటల్ 90. అండ్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టోర్డ్ ఇన్ సెకండ్ సోర్స్ రిజిస్టర్. సెకండ్ సోర్స్ రిజిస్టర్ అంటే ఇక్కడ యాడ్ B, R0 లో R0 కాబట్టి R0 లోనే స్టోర్ అవుతుంది. ద రిజల్ట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ R0. క్లియర్? 40 plus 50 both are added and transferred to R0 రిజిస్టర్. కానీ మనకి రిజల్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి? C లో ఉండాలి. A plus B ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు C. ఏ లొకేషన్ లో ఉన్న కాంటెంట్, B లొకేషన్ లో ఉన్న కాంటెంట్ బోత్ ఆర్ యాడెడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు C కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అందుకే లాస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేసాను చూడండి, మూవ్ R0, C. మూవ్ R0, C అంటే R0 రిజిస్టర్ లో ఉన్న కాంటెంట్. R0 లో ఎంత ఉంది? 90 ఉంది. దాన్ని 90 ఏం చేయాలి?
మూవ్ సి లోకి 19 మూవ్ చేశాను. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ execution of a small program addition a plus b transfer to c. ఏ లొకేషన్ లో ఉన్న కాంటెంట్ బి లొకేషన్ లో ఉన్న కాంటెంట్ బోత్ ఆర్ యాడెడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద సి లొకేషన్. ఓకేనా, ఫర్ దిస్ ఆపరేషన్ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. చూడండి, మూవ్ ఏ కమా ఆర్ నాట్, యాడ్ బి కమా ఆర్ నాట్, మూవ్ ఆర్ నాట్ కమా సి. 3 ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రోగ్రామ్ సీక్వెంట్. ఓకేనా, దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమొరీ ఇన్ కాన్సిక్యూటివ్ లొకేషన్స్ i plus 1 i plus 2 వరుసగా ఇన్ సక్సెసివ్ లొకేషన్స్ i plus 1 i plus 2 లొకేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ఆల్వేస్ ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఈజ్ స్టోర్డ్ బై డిఫాల్ట్. మీరేం చేయక్కర్లేదు. ఏ లొకేషన్ లో అయితే ప్రోగ్రామ్ స్టోర్ అవుతుందో ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, దెన్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో అడ్రస్ బట్టి you have to read the instruction from the memory and transfer to IR register. Is it clear, all of you? Any doubts in this slide? ఈ slide లో ఏం డౌట్స్ ఉన్నామా మీకు? చూడండి, డేటా ఫర్ ది ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి డేటా అనేది ఏ లొకేషన్ లోని బి లొకేషన్ లో ఉందని చెప్తుంది. అది ఏ అండ్ బి. The result is stored in C location. Clear? Is it clear? ఈ స్లైడ్ ఏ ప్రాబ్లం లేదు కదా మీకు? ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పింది మొత్తం అంతా రాసాను ఇక్కడ చూడండి. అంటే కన్సిడర్ హౌ దిస్ ప్రోగ్రామ్ is ఎగ్జిక్యూటెడ్. ద ప్రాసెసర్ కంటైన్స్ ఏ రిజిస్టర్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ఇందా చెప్పాను చూసారా, ద ప్రాసెసర్ కంటైన్స్ ఏ రిజిస్టర్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ పీసీ. దాన్నే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ షార్ట్ కట్ లో ప్రోగ్రామ్ పీసీ అంటారు. విచ్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ నెక్స్ట్. అంటే ప్రాసెసర్ లో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో దట్ అడ్రస్ విల్ బి ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ఓకేనా, దానికి ఇలా చెప్తారు. ఎలాగంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఏ అడ్రస్ అయితే ఉందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని మాత్రమే ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ద ఇన్స్ట్రక్షన్ whose address is available in program counter. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఏ అడ్రస్ అయితే ఉందో ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ద ప్రాసెసర్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ whose address is available in program counter. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో మీరు ఏ అడ్రస్ అయితే పెడతారో ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ని తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మన ప్రోగ్రామ్ టు బిగిన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మన ఎగ్జాంపుల్ లో ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? ఐ లొకేషన్ లో ఉంది. ఐ ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ టు ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ఐ అనేది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉంటుంది. దెన్ ద ప్రాసెసర్ కంట్రోల్ సర్క్యూట్ యూజ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ టు ఫెచ్. ఫెచ్ అంటే వెతకడం. వెతకడం అంటే మెమొరీలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉందో వెతకడం. ఫెచ్చింగ్ అంటే ఏంటి? వెతకడం. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న అడ్రస్ ని బట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఫెచ్ చేయాలి. ఫెచ్ చేయడం అంటే వెతకడం. వెతకడం అంటే వెతకాలంటే అడ్రస్ కావాలి కదా. మీరు ఎవరిని ఫెచ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, బై యూజింగ్ అడ్రస్ ఉంటే యూ కెన్ సెర్చ్ ఈజీలీ. కాబట్టి ఆ అడ్రస్ అనేది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లోని అడ్రస్ ని బట్టి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఫెచ్ చేస్తారు. ఫెచ్చింగ్ అంటే వెతకడం. అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వన్ ఎట్ ఏ టైం. 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అన్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయరు. 1 by 1 ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. వన్ ఎట్ ఏ టైం. ఒకసారి ఒకటి మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అడ్రసెస్. అడ్రస్ అనేవి ఇంక్రీజింగ్ అడ్రస్ అంటే ఐ ప్లస్ 1 ఐ ప్లస్ 2 అడ్రస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే సక్సెసివ్ లొకేషన్స్ అని చెప్తారు. ఓకే, in the order of increasing addresses. This is called straight line sequencing అంటారు. అర్థమైందా? What is the definition of straight line sequencing అంటే in the order of increasing addresses. The instructions are executed in the processor in the order of increasing addresses. I plus 1 I plus 2 అంటే 40 41 42 43 అంటే స్ట్రైట్ లైన్ అంటే వరుసగా ఒకదాని తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కాబట్టి దీన్ని స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్సింగ్ అంటారు. During the execution of the instruction, the program counter is incremented by 1. ఎందుకే చెప్పాను the program counter incremented by 1? Because
నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది 40 ఉంటుంది ఫస్ట్, 41 నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. 40కి 41కి తేడా ఎంత? +1. కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1 టు పాయింట్ టు ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1 in order to increase, in order to execute the next instruction in sequence. Thus, after the move instruction at location i+2 is executed, the program contains, the PC contains the value i+3. i+2 లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ i+3కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? ఇచ్చేది అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే, ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్, how you are executing the instruction in two-phase method, okay, or two-phase procedure. What are the two phases? Instruction fetch, instruction execute. Instruction execute చేయాలంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ మెమరీ యూనిట్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. మెమరీలో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం చేయాలి? ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న అడ్రస్ ని బట్టి మెమరీ లొకేషన్ కి వెళ్ళి మెమరీలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడుందో వెతకాలి. వెతకడాన్ని ఏమంటారు? ఫెచ్చింగ్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫెచ్చింగ్, in order to identify the instruction in the memory unit by the address of program counter. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న అడ్రస్ ని బట్టి మెమరీ యూనిట్ కి వెళ్ళి ఆ మెమరీ యూనిట్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ని మనం తీసుకోవాలి, వెతకాలి. దాన్ని ఫెచ్చింగ్ అంటారు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్చింగ్. అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ అండ్ దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఐఆర్ రిజిస్టర్. చూడండి, దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఐఆర్ రిజిస్టర్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఐఆర్ రిజిస్టర్. ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్, ఆఫ్టర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఐఆర్ రిజిస్టర్, ప్రాసెసర్కి వెళ్ళే ముందు ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఐఆర్ రిజిస్టర్ ప్లేస్ చేస్తారు. ఐఆర్ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తారంటే, ఆఫ్టర్ ప్లేసింగ్ ఇన్ ద ఐఆర్ రిజిస్టర్, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్న ఆప్ కోడ్ బట్టి, ఆప్ కోడ్ అంటే చెప్పాం కదా, ఇన్స్ట్రక్షన్ లో 2 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఆప్ కోడ్ ఫీల్డ్, అడ్రస్ ఫీల్డ్. ఆప్ కోడ్ ని బట్టి ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి డిసైడ్ అవుతుంది ప్రాసెసర్. అలాగే అడ్రస్ ని బట్టి ఆ అడ్రస్ లోకి వెళ్ళి డేటాను తీసుకుంటుంది. ఇందాక యాడ్ ఏ కమా బి అన్నాను, అంటే ఏ లొకేషన్ లో డేటా అండ్ బి లొకేషన్ లో డేటా తెచ్చుకుని యాడ్ అనేది ఆప్ కోడ్. ఆప్ కోడ్ ఏంటి? యాడ్ ఆప్ కోడ్ అంటే ఏం చేయాలి? ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేయాలి. అండ్ యాడ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెసర్ by using the data available in a comma b. యాడ్ ఏ కమా బి అంటే యాడ్ అనేది ఆప్ కోడ్, ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేయమని చెప్తున్నాం. దేని మీద? ఏలో ఉన్న కాంటెంట్ మీద, బిలో ఉన్న కాంటెంట్ మీద. ఏలో ఉన్న కాంటెంట్ అండ్ బిలో ఉన్న కాంటెంట్ బోత్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాసెసర్ అండ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఇన్ పెర్ఫార్మ్. దాన్ని ఏమంటారు? ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటారు. సెకండ్ ఫేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్. The instruction in IR is examined to determine which operation will be performed. నేను చెప్పాను చూడండి, ఐఆర్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ బట్టి ఏం చేస్తుంది? ఆప్ కోడ్ బట్టి. ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే 2 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఆప్ కోడ్ ఫీల్డ్, అడ్రస్ ఫీల్డ్. ఆప్ కోడ్ ఫీల్డ్ బట్టి మీరు ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి. చూడండి, ఆపరేషన్ ఈ పెర్ఫార్మ్, విచ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ టు బి పెర్ఫార్మ్. ఎలా తెలుస్తుంది? ఆప్ కోడ్ బట్టి తెలుస్తుంది. ఆప్ కోడ్ లో మీరు ఏమి ఇస్తే అది, యాడ్ అని ఇస్తే ఎడిషన్ జరుగుతుంది, సబ్ అని ఇస్తే సబ్ట్రాక్షన్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ ఇస్తే మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. అంటే మీరు ఏ ఆప్ కోడ్ ఇస్తే ఆ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. డివిజన్ ఇస్తే డివిజన్ జరుగుతుంది, అండ్ ఆపరేషన్ ఇస్తే అండ్ ఆపరేషన్, లైక్ దట్. This often involves fetching operands from the memory. Fetching operands from the memory. Operands అంటే ఆపరెంట్స్ అన్న డేటా అన్న ఒకటే, దాన్నే ఆపరెండ్ డేటా. ఆపరెంట్స్ యాడ్ ఏ కమా బి. ఆపరెంట్స్ అంటే ఏలో ఉన్న కాంటెంట్ 1 ఆపరెండ్, బిలో ఉన్న కాంటెంట్ 1 ఆపరెండ్. బోత్ డేటా ఇన్వాల్వ్స్ ఫెచ్చింగ్ ఆపరెండ్స్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. అండ్ ఏలో ఉన్న కాంటెంట్ ని, బిలో ఉన్న కాంటెంట్ బోత్ ఆర్. చూడండి, ఇక్కడ ఏలో ఉన్న కాంటెంట్ ఏ అండ్ బి, ఫిగర్ లో ఏ బి ఉంది చూసారా, అక్కడ కనమాట. Both are added. Fetching of data from the memory processor registers, performing an arithmetic
ఆర్ లాజిక్ ఆపరేషన్. ఏఎల్యులో ద ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తారు. ఓకేనా. అండ్ స్టోరింగ్ ద రిజల్ట్ ఇన్ ద డెస్టినేషన్ లొకేషన్. మీకు ఎక్కడ కావాలో అక్కడ స్టోర్ చేస్తారు. ఇందాక మీకు సిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకోండి, ఏ ప్లస్ బి యూ ట్రాన్స్ఫర్ టు సి, దెన్ సిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్చింగ్ అనమాట. ఫెచ్చింగ్ అంటే మెమొరీలో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ వెతకడం బై యూజింగ్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ఓకేనా, క్లియర్. ఇది స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్సింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ బ్రాంచింగ్ అనమాట. బ్రాంచింగ్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్స్ కాకుండా బ్రాంచ్ అవుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్, సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్, సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. యాక్చువల్గా అయితే ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. కానీ ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఎయిత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అంటే థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నుంచి కంట్రోల్ అనేది ఎయిత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. దాన్నే ఏమంటారు? బ్రాంచింగ్ అంటారు. అంటే స్ట్రైట్ లైన్ గా కాకుండా, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కాకుండా 1, 2, 3. యాక్చువల్గా అయితే ఆఫ్టర్ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం. కానీ నేను ఏం చేస్తానంటే థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఏం చేస్తానంటే ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకుంటాను. మీకు సి లాంగ్వేజ్ లో ఐడియా ఉంటుంది ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయడం అది. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, కంట్రోల్ అనేది ఫంక్షన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నుంచి ఎయిత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. 5, 6, 7. అంటే దీన్ని ఏమంటారు? బ్రాంచింగ్ ఆర్ జంపింగ్ అంటారు. అంటే థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నుంచి ఎయిత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి మూవ్ అవడం. ద కంట్రోల్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ఎయిత్ ఇన్స్ట్రక్షన్. స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్స్ లో కాకుండా థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నుంచి ఎయిత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి జంప్ అయితే కనుక దాన్ని ఏమంటారు? బ్రాంచింగ్ అంటారు. ఓకేనా, అలా కాకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్సింగ్ అంటారు. ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఉంది చూసారా, స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్సింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్సింగ్. అక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకదాని తర్వాత 1, 2, 3, 4, 5, 6 వరుసగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కానీ బ్రాంచింగ్ లో ఏమవుతుంది, 1, 2, 3 థర్డ్ తర్వాత ఎయిత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఫిఫ్త్ తర్వాత నైన్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, మీ ఇష్టం అనమాట. ఓకేనా, అది బ్రాంచింగ్ అనమాట. క్లియర్. బ్రాంచ్ గా ఎక్కడ వాడతారు మీకు చూపిస్తాను. కన్సిడర్ ద టాస్క్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ n నంబర్స్. ఒక n నంబర్స్ ని n నంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ n దట్ మేబీ 10 or 20 లైక్ దట్. 20 నెంబర్స్ కానీ 30 నెంబర్స్ కానీ యాడ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ దట్ ఆపరేషన్, అంటే 20 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తే కనుక చూడండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఏ లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ బి. ఫిగర్ బి లో చూడండి n నంబర్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ రాశాను. ఇట్ రిక్వైర్స్ n ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మీరు ఎన్ని నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి. N40 అనుకోండి, 40 నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ 40 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు యాడ్ 40 నెంబర్స్. 50 తీసుకున్నారనుకోండి, 50 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు యాడ్ 50 నెంబర్స్. ఇది యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజింగ్ ఏ లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అంటే మీరు ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అంత లాంగ్. 40 అనుకోండి, 40 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి. 30 అనుకోండి, 30 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి. 100 అనుకోండి, 100 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ప్లేస్ ఏ సింగిల్ యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ లూప్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ సి. అలా కాకుండా ఏం చేస్తారంటే ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా సరే యాడ్ చేసుకోండి, ప్రోగ్రామ్ లో 7 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. We can add any number of instructions by using a program which contains only 7 instructions by using a program loop or function. ఒక మీరు సి లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ అంటారు, మన సిఏ లాంగ్వేజ్ లో ఏమంటారంటే లూప్ అంటారు. ఓకే, లూప్. బై యూజింగ్ లూప్ we can add any number of numbers we can add by using a small loop. ఒక లూప్ ప్లేస్ చేసుకొని then we can add any number of numbers
100 అయినా 2000 అయినా 1000 2000 ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా సరే ప్రోగ్రామ్ అనేది 7 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఫిగర్ బిలో ఉన్నట్టు రాసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే బ్రాంచింగ్ వాడతారు. ఓకేనా. ఇన్ ఫిగర్ సి, నెక్స్ట్ ఫిగర్ చూపిస్తాను మీకు. ద లూప్ ఈస్ టైట్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ నీడెడ్. స్టార్ట్స్ లొకేషన్ చూడండి, ప్రోగ్రామ్ చూడండి. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్. అంటే ఒక్కొక్క నెంబర్ కి ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ రాసుకుంటూ వెళ్తే 40 అయితే 40 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి, 50 అయితే 50 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి. ఐ అనేది 40 అనుకోండి, 40 ప్లస్ n అంటే 80, అంటే 40 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 80 అంటే 41 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. మూవ్ num1, r0. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ i లొకేషన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ i అండ్ i ప్లస్ n. 40 n అయితే అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూడండి, మూవ్ num1, r0. అంటే num1 అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ నెంబర్. ఇక num1 అనేది లొకేషన్ అనమాట, మెమరీ లొకేషన్. అందులో 10 ఉంది అనుకోండి, దెన్ 10 ఏం చేయాలి, r0 లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా. r0 లోకి 10 ఏం చేస్తారు, r0 లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, మూవ్ num1, r0. ఫస్ట్ నెంబర్ num1 num1 దట్ ఈ లొకేషన్ నేమ్ అది. ఓకేనా. num1 లొకేషన్ లో 10 ఉంది, ఆ 10 తీసుకెళ్లి r0 లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అది చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, యాడ్ num2 r0. అంటే num2 num2 ఉన్న లొకేషన్ లో ఉన్న డేటాని తీసుకెళ్లి 20 అనుకోండి, ఆ డేటాని తీసుకెళ్లి ఏం చేయాలి, r0 లో డేటాకి యాడ్ చేయాలి. 20 ప్లస్ 10 బోత్ ఆర్ యాడెడ్, ద రిజల్ట్ ఈజ్ 30. ద రిజల్ట్ ఈజ్ 30. ఎప్పుడైనా ఏం చెప్పాను మీకు, ద రిజల్ట్ ఈ ఆల్వేస్ స్టోర్డ్ ఇన్ సెకండ్ సోర్స్ రిజిస్టర్. కాబట్టి r0 లోనే 30 ఉంటుంది. r0 కంటైన్స్ 30 అనమాట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ యాడ్ num3, r0. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ num3 లో ఉన్న డేటా r0 లో డేటా 30 ప్లస్ 30 బోత్ ఆర్ యాడెడ్ అండ్ ద 60 ట్రాన్స్ఫర్ టు r0. లైక్ దట్ ఆల్ ద నంబర్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ టిల్ ద ప్రోగ్రామ్ కంటైన్స్ 40 అయితే 40 వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 50 అయితే 50 వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లైక్ దట్. లాస్ట్ ఏం చేయాలి, r0 లో ద రిజల్ట్ 1000 వచ్చింది అనుకోండి, ద రిజల్ట్ ఈజ్ r0 లో 1000 వచ్చింది. దాన్ని ఏం చేశాను, మూవ్ r0, సమ్. అంటే r0 రిజిస్టర్ లో ఉన్న సమ్ ఏం చేయాలి, అంటే రిజల్ట్ ఏం చేయాలి, సమ్ లొకేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా. సమ్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఆ సమ్ లోకి ఏం చేస్తాను నేను, 1000 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. ఇది స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. మామూలుగా ఏంటి, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపయోగిస్తే ఇలా చేయాలి. ఇది ఈజీగా ఉంటుంది, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూడండి ఎన్ని ఉంటాయి, డిపెండింగ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్. 40 అయితే కనుక 41 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి, 50 అయితే 51 కావాలి, 1000 అయితే 1000 ప్లస్ 1 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి. ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంగ్ లెంగ్త్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ మేబీ లాంగ్. టు అవాయిడ్ దట్ వన్ వీఆర్ యూజింగ్ బ్రాంచింగ్ అనమాట. బ్రాంచింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ లైన్ ప్రోగ్రామ్. డైరెక్ట్ గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, దాన్ని స్ట్రైట్ లైన్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఫర్ యాడింగ్ n నంబర్స్, స్మాల్ n నంబర్స్, దట్ మే బి 20, 30, 40 లైక్ దట్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్. మీరు ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. 40 అయితే 41 ఉంటాయి ఇన్స్ట్రక్షన్, 50 అయితే 51 ఉంటాయి. అలా కాకుండా బై యూజింగ్ బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్, బ్రాంచ్ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించాం అనుకోండి, చూడండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ 1 2 1 2 3 4 5 6, ఓన్లీ 6 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. We can add any number of numbers. We can add any number of numbers, 1000 or 1 lakh, like that, anything. కానీ ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి 1 2 3 4 5 6 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. 6 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే is there in the program. We can add any number of numbers. మీ ఇష్టం ఎన్ని నంబర్స్ అని యాడ్ చేసుకోండి. అది ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పెరిగిపోతాయి, నంబర్స్ పెరిగినట్టు ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పెరిగిపోతాయి. కానీ ఇక్కడైతే
the instruction does not change. Only 6 instructions are required. Any number of numbers we can add. మీరు ఎన్ని numbers ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రామ్ అనేది 6 ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనం బ్రాంచ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాం. బ్రాంచ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్ అన్నమాట. ఇందులో ఫస్ట్ చూడండి, మూవ్ n, r1. n క్యాపిటల్ n అనేది ఏంటంటే లొకేషన్, మెమొరీ లొకేషన్ నేమ్. అది క్యాపిటల్ n అనేది ఏంటి, మెమొరీ లొకేషన్ నేమ్. ఆ లొకేషన్ లో ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎన్ని నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో చెప్పాలి. లెట్ us టేక్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ 40 నంబర్స్ అనుకోండి. దెన్ స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అవుతుంది. ఆ 40ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలి మీరు, n క్యాపిటల్ n లొకేషన్, n లొకేషన్ లో ఉన్న నెంబర్ 40ని తీసుకెళ్ళి r1 లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. r1 లోకి ఏమవుతుంది, 40 అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అదనమాట. దట్ మే బి మీ ఎనీథింగ్, మీ ఇష్టం. అది 30, 40, 20 ఎనీథింగ్. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ 40 నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అవుతుంది. ఆ 40 ఇది అవైలబుల్ ఇన్ క్యాపిటల్ n లొకేషన్. దాన్ని ఏం చేశాను, మూవ్ n, r1. అంటే r1 లిస్ట్ లో 40 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూడండి, క్లియర్ r0. r0 రిజిస్టర్ ఏం చేశానంటే క్లియర్ చేసుకున్నాను. క్లియర్ అంటే డేటా అంతా 0 అయిపోతుంది. అంటే ప్రీవియస్ గా డేటా ఉందనుకోండి, అది ఎరేజ్ అయిపోయి క్లియర్ అయిపోతుంది. అంటే డేటా ఈజ్ r0 రిజిస్టర్. క్లియర్ అంటే ద రిజిస్టర్ r0. ప్రీవియస్ గా డేటా ఏమన్నా ఉంటే కనుక r0 రిజిస్టర్ లో దాన్ని క్లియర్ చేసామని చెప్పడం. క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ద క్లియర్స్ ద కాంటెంట్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ r0 రిజిస్టర్ కాంటెంట్ క్లియర్ చేసేస్తుంది. అంటే ఎంటీగా ఉంచుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్ అండ్ యాడ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ టు r0. r0 లో క్లియర్ అయిపోయిందంటే 0 ఉంది అనుకోండి. నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్ అండ్ యాడ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ అడ్రస్ num1. num1 లో లొకేషన్ లో ఉన్న డేటా 10 అనుకోండి, 10 ఉందనుకోండి num1. ఆ num1 తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు, r0 లో 0 + 10, 0 + 10 యాడ్ చేస్తారు. బోత్ ఆర్ యాడెడ్, ద రిజల్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు r0 లోకి. అంటే 10 ట్రాన్స్ఫర్ టు r0. మళ్ళీ నెక్స్ట్ num2. నెక్స్ట్ num2 యాడ్ చేయాలి. num2 యాడ్ చేసే ముందు ఏం చేస్తుందంటే డిక్రిమెంట్ r1. ఇప్పుడు మనం ఒక నెంబర్ని యాడ్ చేస్తాం కదా, ఇంకా ఎన్ని నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి, అవుట్ ఆఫ్ 40 1 నెంబర్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ ఇంకా హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్, 39 విల్ బి దేర్. అండ్ డిక్రిమెంట్ r1 డిక్రిమెంట్ అంటే r1 -1 చేయండి. 40 - 1 అంటే ఇంకా 39 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి మీరు. అందుకే డిక్రిమెంట్ r1. ఎందుకంటే డిక్రిమెంట్ r1 ఏం చెప్తుందంటే ఇంకా ఎన్ని నెంబర్స్ మీరు యాడ్ చేయాలి, స్టిల్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్, దట్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ బై r1 రిజిస్టర్ అన్నమాట. అందుకనే ఆఫ్టర్ యాడింగ్ 1 ఈచ్ నెంబర్ ద r1 రిజిస్టర్ ఏమవుతుంది, డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. r1 -1 అంటే 40 - 1 అంటే స్టిల్ 39 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ బ్రాంచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది. అంటే r1 లో ఉన్న కాంటెంట్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే లూప్కి వెళ్ళమంది. లూప్కి వెళ్ళడం అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలి, లూప్కి వెళ్తారు. మళ్ళీ లూప్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి. num2 లో 20 ఉంది. ఆ 20ని ఏం చేస్తారు, r0 లో 10 ఉంది. బోత్ ఆర్ యాడెడ్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, 30. r0 30 ఉంటుంది. 2 నెంబర్స్ యాడ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి r1 డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ 39 - 1 అప్పుడు r1 లో ఎంత ఉంటుంది, 38 ఉంటుంది. అంటే ఇంకా 38 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి మీరు. మళ్ళీ r1 బ్రాంచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే r1 నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ నెంబర్ ని 30 + 30 బోత్ ఆర్ యాడెడ్. అలాగే ఎంతవరకు రిపీట్ అవుతుంది, r1 నెంబర్స్ -1 - 1 అయిపోయి లాస్ట్ 0 వచ్చేంత వరకు రిపీట్ అవుతుంది. దెన్ 0 వచ్చిందని మీనింగ్ ఏంటి, 40 నెంబర్స్ యాడ్ అయిపోయినాయి, ఇంకేం నెంబర్స్ లేవు మీ దగ్గర. దెన్ ద సమ్ 1000 ఉందనుకోండి, ద 1000 మూవ్ r0, సమ్. r0 రిజిస్టర్ లో సమ్ రిజల్ట్ తీసుకెళ్లి సమ్ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేస్తారు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ బ్రాంచ్ ఆపరేషన్. అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ బ్రాంచ్ టు లూప్ అంటే కింద నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ రావచ్చు, మన ఇష్టం. సీక్వెన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ గా కాకుండా ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ ఏంటంటే డౌన్ నుంచి అప్ నుంచి డౌన్ కూడా మూవ్ అయిపోవచ్చు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బ్రాంచింగ్ అంటారు. దీన్ని బ్రాంచ్ ఆపరేషన్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి మనకి.
ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో అయితే 40 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి, సేమ్ 40 నెంబర్స్ యాడ్ చేయడానికి. అది ఇక్కడైతే 6 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సరిపోయింది బై యూజింగ్ బ్రాంచ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. దాన్ని యూజింగ్ లూప్ అంటారు. యూజింగ్ లూప్ టు యాడ్ n నంబర్స్, ఇది బ్రాంచింగ్ ఆపరేషన్. క్లియర్? ప్రీవియస్ వన్ ఏమో స్ట్రైట్ లైన్ ఆపరేషన్, నౌ దిస్ వన్ is branch operation. The number of instructions are reduced అనమాట. బ్రాంచ్ ఇది టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విచ్ లోడ్స్ ఏ న్యూ వాల్యూ ఇంటూ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో స్ట్రైట్ లైన్ గా కాకుండా న్యూ వాల్యూ లోడ్ అవుతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద ప్రాసెసర్ ఫెచెస్ ద ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ దిస్ న్యూ అడ్రస్. న్యూ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది. దాన్నే బ్రాంచ్ టార్గెట్ అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఫాలోస్ ద బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. A conditional branch instruction. Conditional branch instruction causes a branch only if specified condition is satisfied. Condition అంటే బ్రాంచ్ పక్కన చూడండి గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే కండిషన్ చెప్పారు. ఏం కండిషన్ ఇది? గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే R1 లో ఉన్న కాంటెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితేనే బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే కండిషన్ చెప్తారు మీరు. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే ద బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తారు. చూడండి, బ్రాంచ్ ఓన్లీ ఇఫ్ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ is satisfied. మీరు బ్రాంచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అన్నారు అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏం చెప్పారు మీరు? R1 లో ఉన్న కాంటెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితేనే బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కండిషన్ బ్రాంచ్ అంటారు దీన్ని. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి, బ్రాంచ్ ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ is satisfied. If the condition is not satisfied, if the program counter is incremented in the normal way, అంటే బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయదు. R1 లో కనుక -20 ఉంది అనుకోండి, అది గ్రేటర్ దాన్ 0 కాదు కదా, కాబట్టి బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ డస్ నాట్ పెర్ఫామ్. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ చూడండి సేమ్ నా చెప్పింది, బ్రాంచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 లూప్. గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితేనే లూప్ కి వెళ్ళమంటుంది, గ్రేటర్ దాన్ 0 కాకపోతే లూప్ కి వెళ్ళదు అనమాట. ఇది కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ కాజెస్ ఎ బ్రాంచ్ టు లొకేషన్ లూప్ ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఇమీడియట్లీ ప్రొసీడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. డిక్రిమెంట్ R1 చేశారు కదా, డిక్రిమెంట్ R1 చేసినప్పుడు ఆ కాంటెంట్ R1 లో కాంటెంట్ చెక్ చేయమని చెప్తుంది. ప్రిసీడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ముందు ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. ఓకే, ఇట్స్ డిక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ ఇన్ రిజిస్టర్ R1 is greater than 0. This means that the loop is repeated as long as the R1 contains greater than 0. ఎప్పుడైతే less than 0 అయిపోయిందో దెన్ ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్. డిక్రిమెంట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ 0 అండ్ హెన్స్ బ్రాంచింగ్ డస్ నాట్ అక్కర్. ఎప్పుడైతే R1 లో 0 వస్తుందో దెన్ ద బ్రాంచ్ డస్ నాట్ అక్కర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్రాంచ్ ఆపరేషన్. స్ట్రైట్ లైన్ ఆపరేషన్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. Tomorrow we will discuss the same concept, that is straight line sequencing branch operation. Another example చెప్తాను tomorrow. This is another example for straight line and branching operation. Tomorrow we have discussed. Okay na? అటెండ్ తీసుకున్నామా హియర్? అటెండ్ తీసుకున్నావా సిఆర్? అటెండ్ తీసుకుంటే కనుక లీవ్ అయిపోయినాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ టైం అవుతుందా మీకు? థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే.